ఓం 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 గణేశాయ నమః సరస్వత్యై నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం శివ శివ శంకర భక్తవ శంకర శివ శివ శంకర భక్తవ శంకర శంభో హర నమో నమో శంభో హర హర నమో నమో శివ శివ శంకర భక్తవ శంకర పుణ్యము పాపము ఎరుగని నేను పూజలు సేవలు ఎరుగని నేను పుణ్యము పాపము ఎరుగని నేను పూజలు సేవలు తెలియని నేను ఏ పూలు తేవాలి నీ పూజకు ఏ పూలు తేవాలి నీ పూజకు ఏ చేయాలి నీ సేవకు శివ శివ శంకర భక్తవ శంకర శంభో హర హర నమో నమో మారేడు నీవని ఏ మారేడు నీ పూజకు మారేడు నీవని ఏరే మారేడు నీ పూజకు గంగమ్మ చిన్న జంగమయ్యవని గంగమ్మ మెచ్చిన గంగమయ్యవని గంగను తేనా నీ సేవకు శివ శివ శంకర భక్తవ శంకర శంభో హర హర నమో నమో సాయిరామ్. స్వాతి గారు. नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय साम्ब सदा शिव नमः शिवाय साम्ब सदा शिव नमः शिवाय गिरिजा शंकर नमः शिवाय गिरिजा शंकर नमः शिवाय भवानी शंकर नमः शिवाय भवानी शंकर नमः शिवाय लिंगोद्भवकर साई मनोहर लिंगोद्भवकर साई मनोहर नमः शिवाय 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 नमः शिवाय
नमः शिवाय नमः शिवाय साम्ब सदा शिव नमः शिवाय गिरिजाशङ्कर नमः शिवाय भवानी शङ्कर नमः शिवाय लिङ्गोद्भवकर साई मनोहर नमः शिवाय 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 शङ्कर सदाशिव सभापते मनोहर शङ्कर सदाशिव सभापते मनोहर चन्द्रशेखर जटाधर उमामहेश्वर चन्द्रशेखर जटाधर उमामहेश्वर शङ्कर सदाशिव सभापते मनोहर शङ्कर ईश्वर चन्द्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर चन्द्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर शङ्कर सदाशिव सभापते मनोहर चन्द्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर शङ्कर सदाशिव सभापते मनोहर शङ्कर शङ्कर ईश्वर ईश्वर चन्द्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर चन्द्रशेखर जटाधर उमा महेश्वर शङ्कर सदाशिव सभापते సాయిరామండి. శివపాదమునుంచనేను శిలనైనను కారాదా శివపాదమునుంచనేను శిలనైనను కారాదా కైలాసపు స్వామి మరల కలనైనను రారాదా కైలాసపు స్వామి మరల కలనైనను రారాదా శివపాదమునుంచనేను శిలనైనను కారాదా పువ్వునైన కాబోనా పూజకైన లేనా పువ్వునైన కాబోనా పూజకైన లేనా కలత కనులు కరిగి ప్రభు కభిషేకము కారాదా కలత కనులు కరిగి ప్రభు అభిషేకము కారాదా శివపాదమునుంచనేను శిలనైనను కారాదా కంటి పాప గంట వినును
ఇంటి దారి నందిదేమో ఎదని చిరుగజ్జమ్రోత చెవులేమో ఢమరుకలౌ ఎదని చిరుగజ్జమ్రోత చెవులేమో ఢమరుకలౌ శివపాదమునుంత నేను శిలనైనను పారాదా వెలుగుదారి విను వీధిని కనులేగును నీ కొరకై వెలుగుదారి విను వీధిని కనులేగును నీ కొరకై మబ్బు వెంట మలుపు వెంట మనసులోని పిలుపు వెంట మబ్బు వెంట మలుపు వెంట మనసులోని పిలుపు వెంట నీవే నీవే మృత్యుంజయ నిలచిపోగరారాదా నీవే నీవే మృత్యుంజయా నిలచిపోగరారాదా శివపాదమునుంచ నేను శిలనైనను పారాదా. థ్యాంక్ యూ. శంకర సాంబ శివ హర హర శంకర సాంబ శివ హర హర శంకర సాంబ శివ శంకర సాంబ శివ శంకర సాంబ శివ హర హర గంగ జటాధర గౌరీ మహేశ గంగ జటాధర గౌరీ మహేశ చంద్రకళాధర హే పరమేశ చంద్రకళాధర హే పరమేశ కైలాసవాస కాశీపతే కైలాసవాస కాశీపతే కరుణాసాగర పర్తీపతే కరుణాసాగర పర్తీపతే శంకర సాంబ శివ హర హర శంకర సాంబ శివ శంకర సాంబ శివ హర హర గంగ జటాధర గౌరీ మహేశ చంద్రకళాధర హే పరమేశ కైలాసవాస కాశీపతే కరుణాసాగర పర్తీపతే కరుణాసాగర పర్తీపతే శంకర సాంబ శివ హర హర हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान दया करो दया करो दया करो भगवान दया करो दया करो दया करो भगवान हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे
साईनाथ भगवान। दीन दयाला साई घनश्यामा, दीन दयाला साई घनश्यामा, पतित पावना प्रभु साई रामा, पतित पावना प्रभु साई रामा। दया करो दया करो दया करो भगवान। हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान। दया करो दया करो दया करो भगवान। हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान। दीन दयाला साई घनश्यामा, पतित पावना प्रभु साई रामा। दया करो दया करो दया करो भगवान। हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे साईनाथ भगवान। साई राम। शिव 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 शिवाय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। हर 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 हराय नमः। हर 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 हराय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। शिवाय नमः। हराय नमः। शिवाय नमः। हराय नमः। हर हर हराय नमः। हर हर हराय नमः। शिवाय नमः। हराय नमः। शिवाय नमः। हराय नमः। हर 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 हराय नमः। हर हर हराय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। हर 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 हराय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। शिवाय नमः। हराय नमः। हर 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 हराय नमः। शिवाय नमः। हराय नमः। हर 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 हराय नमः। हर 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 हराय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। साई राम। थैंक यू। साईराम विष्णुप्रिय। साई राम। ब्रह्ममुरारिचितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःख विनाशकलिङ्गं शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवराजितलिङ्गं कामदहन
करुणाकरलिङ्गं रावणदर्प विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गं सिद्धसुरासुर वन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणि भूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञ विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दन लेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपाप विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भावैर्भक्ति भिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटि प्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भव कारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवर पूजितलिङ्गं सुरवनपुष्प सदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठन्ति शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। साईराम। ఓం శ్రీ సాయిరామ్. అందరికి కూడా శివరాత్రి పర్వదిన శుభాకాంక్షలండి. ఈ యొక్క అహం సత్యబోధక జ్ఞానయజ్ఞంలో ఇది 5th శివరాత్రి సెలబ్రేషన్ అండి, గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్. ఒక జ్యోతి ఈ విధంగా 1700 రోజులు వెలగటం అంటే అంత ఈజీ ఏం కాదు. దాన్ని మనం అలా కాపాడుకుంటూ రాబట్టి జ్యోతి నిరాఘాటంగా నిరంతరంగా వెలుగుతోంది. అఖండ జ్యోతి ఎన్ని రోజులు వెళ్తుందో మనకేం తెలియదు కూడా. ఇప్పుడు గురు పూర్ణం వస్తే గురు పూర్ణంతో స్టార్ట్ అయింది ఈ యొక్క మహాయజ్ఞం. చూడండి ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమం. ఇది ఫస్ట్ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేటెడ్ ఈ గురు పూర్ణిమ. రేపు గురు పూర్ణిమ దాకా కనుక మనం తీసుకెళ్ళగలిగితే అది 6th ఫెస్టివల్ అనమాట. దెన్ ఫాలో అయితే ఇంకా అన్ని కూడా 6 అప్ టు గురు పూర్ణిమ ఆల్ 5 పర్వదినాలు సెలబ్రేట్ చేస్తాం. ఇంకా ఉగాది వస్తుంది, శ్రీరామనవమి వస్తుంది, ఈశ్వరామ బర్త్డే వస్తుంది. ఐ థింక్ విల్ హ్యావ్ 3 more ఫెస్టివల్ బిఫోర్ గురు పూర్ణిమ. మన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాల్లో నేను చాలాసార్లు చెప్తాను అనమాట ఈ పండుగల గురించి వచ్చినప్పుడు. మన భారతీయ సంస్కృతి వివిధ రకాల పండుగలకి నిలయం. ఎస్పెషలీ ఈ యొక్క లాస్ట్ బట్ 1 మాసం మాఘమాసం, మా ప్లస్ అఘము అంటే పాపము లేని స్థితి, నిష్కలంక స్థితి. ఇది ప్రతి మానవుని యొక్క ఆశయం. నేను నిష్కలంకంగా ఉండాలి, నేను పాపం లేని. ఎవడు కూడా పాపం కోరుకోడు, ఎవడు కూడా చీకటి కోరుకోడు. ఆ చీకటిలోంచి బయటపడడానికి చేసే సాధన రోజే ఈ శివరాత్రి. ఒక్కరోజు వేస్తే సరిపోతుందామంటే దాని ఇంకా 4 సందర్భంలో చెప్పారు.
మనకి శివరాత్రి ఒక రోజే, 360 రోజులు శివరాత్రిలో మహనీయులు చాలా మంది ఉన్నారు భూ ప్రపంచంలో. అందుకని వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టి స్వామి ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్పారు ఒక రోజు. విల్ హ్యావ్ 1 or 2 సత్సంగా అండి ఈ యొక్క శివరాత్రి మీద. స్వామి ఎన్ని రోజులు చెప్పిస్తే ఎన్ని చేస్తే అన్ని రోజులు చూద్దాం. టుడే విల్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ క్లిప్పింగ్స్. జీవితం అంతా పర్వదినంగా బ్రతికిన మహనీయులు మన టిటిడిలో చూస్తున్నాం. నాట్ ఓన్లీ టిటిడి, కొన్ని ముఖ్యమైన క్షేత్రాల్లో సంవత్సరోత్సవ, మాసోత్సవ, పక్షోత్సవ, వారోత్సవ, నిత్యోత్సవ, నిత్య కళ్యాణ వెంకటేశ్వర జరుపుకుంటుంటారు. ఎవరైతే వాళ్ళ ఎంటైర్ లైఫ్ 365 డేస్ వాళ్ళకి ఫెస్టివల్. మనం కూడా 365 డేస్ ఫెస్టివల్. ఏమైంది? మనం కూడా ప్రతి 5 సంవత్సరాలు బట్టి పర్వదినంగానే జరుపుకుంటున్నాం. ఎవ్రీడే ఫెస్టివల్ మనకి, ప్రతిరోజు నిత్య కళ్యాణమే ఇక్కడ. సో ద ఫెస్టివల్స్ వర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. వన్ ఇస్ ఫీస్ట్ అండ్ అనదర్ ఇస్ ఫాస్ట్. మన సంక్రాంతి పండుగ చేసుకున్నాం మొన్ననే, ఆల్మోస్ట్ ఒక నెల క్రితం. ఎంత శోభాయమానంగా అందరూ కలవటం, కొత్త బట్టలు వేసుకోవడం, గ్రూప్ సింగింగ్లు, గ్రూప్ డాన్సులు, పోటీ పందాలు అన్ని. జస్ట్ కాల్ ఫీస్ట్. గోదావరి జిల్లాలో అయితే 100 రకాల వంటలు అలా. సో దిస్ ఫెస్టివల్ శివరాత్రి ఇస్ కాల్డ్ ఎఫ్ఎస్ ది ఫాస్ట్. ఉపవాస పండుగలు అనమాట. వైకుంఠ ఏకాదశి, ముక్కోటి ఏకాదశి, రంజాను, these all come under second category of FAST fast. అటువంటి అన్ని చోట్ల సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. కానీ ప్రశాంతి నిలయంలో ఈ పండుగలు అనుకోకుండా ఈ సంవత్సరం స్వామివారి శత జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగం నిన్నటి దాకా 10 రోజులు మహాయజ్ఞం సాగింది, ఫాలోడ్ బై శివరాత్రి. ది గ్రేటెస్ట్ అకేషన్ ఇన్ పుట్టపర్తి. 11 రోజులు బట్టి ఒక నిత్య పండుగ. పుట్టపర్తిలో ప్రతిరోజు పండుగ అనుకోండి. బయట అయితే కానా పీనా సోనాతో జరుపుకుంటుంటారు అంటారు స్వామి. బట్ ద వే సెలబ్రేటింగ్ పుట్టపర్తి, ఎవరిని కూడా తక్కువ చేసి మాట్లాడలేదండి. ద వే సెలబ్రేట్ పుట్టపర్తి, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ఇన్నర్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఆధ్యాత్మిక సాధనకి అనుభవంగా భక్తులు స్వామివారి సమక్షంలో జరుపుకోవడం మనకు ఆనవాయితీగా ఉంది. స్వామి సెలబ్రేట్ ఆల్ ది ఫెస్టివల్. ఇట్ ఈస్ లోటస్ ఫీట్. ఇప్పుడు కూడా ఆయన సమక్షంలో జరుపుకున్నాం. ఆయన ఎప్పుడూ పోయాడు అనుకుంటే పోయాడు, ఉన్నాడు అనుకుంటే ఉన్నాడు. మన భావన మీద ఆధారపడు. ఆయన ఉన్నాడు అనుకుంటే ఉంటాడు. సుప్రతమ నువ్వు నేను మధ్యలో ఛాన్స్ ఇస్తాను పాడదు కాదు తప్పకుండా. అవి కాలు. సో శివరాత్రి ఇది ఫెస్టివల్, శివ ఆరాధన. జనరల్గా మన ఫెస్టివల్స్ అన్ని కూడా డే బేస్డ్గా ఉంటాయి, పగలు ప్రధానంగా ఆచరిస్తుంటాం. అని శివరాత్రిని రాత్రిపూట జరిపే పండుగ మనం జరుపుకుంటాము. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్సో. ఈ పగలు రాత్రి రుద్రం జరుపుకుంటున్నాం. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద్వంద్వ. మానవ జీవితమే ద్వంద్వం. త్రిగుణాతీతము, త్రిగుణ సహితము, ద్వంద్వపూరితము. త్రిగుణాతీతము, ద్వంద్వరహితము కావటమే రుద్రమికేషన్స్. ఎవ్రీథింగ్ త్రిగుణం. ఈవెన్ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు, ఇచ్చాశక్తి, క్రియాశక్తి, వాళ్ళు కూడా మూడు రకాల గుణంతోనే వచ్చిన వాళ్ళు. ఎందుకంటే 3 రకాల డ్యూటీస్ చేయాలి. when we have to perform the duties, we must have these gunas. కానీ భగవంతుడు అనేవాడు గుణరహితుడు. అవతారమూర్తిగా వచ్చినప్పుడు టేక్ సత్యాన్ని గుణ. ఒక ఆయన సృష్టి క్రమంలో, ఒకని పోషణ, ఒకని లయకారకుడు. ప్రోగ్రెసివ్ లైఫ్, చంపడం కాదు. మరి హ్యావ్ ప్రోగ్రెసివ్. ఇంతకంటే ఉన్నతమైన ఇవ్వడానికి ప్రోగ్రెస్ అనమాట. ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి సెకండ్ క్లాస్ పోవడానికి. వెలుగు చీకటి అనేది ఒకదాని వెంట ఒకటి వస్తూ పోతుంటాయి. ఎన్ని వెలుగులు వచ్చినా నాకైతే 68 సంవత్సరాలు బట్టి చూస్తున్నాను. అంటే అంతకుముందు నాకు తెలియదు. ప్రీవియస్ బర్త్ లో ఐ డోంట్ నో దిస్ వెలుగు అండ్ చీకటి. ఇప్పుడైతే వెలుగు చీకటి ఉదాహరణ వెంట ఒకటి వస్తూనే పోతూనే ఉంటాయి. ఈ స్థితి మానవునికి సహజమైన మానసిక స్థితి. మన ప్రత్యేకంగా అక్కర్లా. సాయంత్రం వరకు చీకటి పడుతుంది, మళ్ళీ పొద్దున్నే మనకి వెలుగు వస్తుంది. ఇది క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీ టు అవర్ మానసిక స్థితికి దగ్గరగా ఉంటుంది.
మనం కోరుకోకల్లో ఆటోమేటిక్ గా ద డే అండ్ నైట్ విల్ కమ్. అలాగనే ఈ మానవ జీవితం అంతా కూడా ఆల్ డ్యూయల్స్, ద్వంద్వాలు, సుఖము దుఃఖము, రాగము ద్వేషము, మిత్రులు శత్రువులు, బంధువులు విరోధులు, పగలు చీకటి, జననము మరణము, జ్ఞానము అజ్ఞానము. ఈ విధంగా కొన్ని ద్వంద్వాలను ఇక్కడ స్వామి ప్రస్తావన చేయడం జరిగింది. సో మెనీ డ్యూయల్స్ ఆర్ దేర్. ఈ యొక్క ద్వంద్వాలలోనే మానవుని మనసు లగ్నమై ఉంటుంది. రాత్రి అని ఇందాక చెప్పింది అమ్మాయి, రాత్రి అనే మాటలోనే రాత్రి అంటే వాట్ ఇస్ ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ రాత్రి అంటే నిజంగా మనం రాత్రి కోరుకోం. రాత్రి యొక్క అర్థం తెలిస్తే మనం 6:30 కావాలి, 7 కావాలి పడు. సో నో ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ రాత్రి. నోబడీ యాంటిసిపేట్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్ట్స్ నైట్. రాత్రి అంటే మాటలో అజ్ఞానము, దుఃఖము, మృత్యువు. దీస్ ఆర్ ది మీనింగ్స్ ఆఫ్ రాత్రి. టెంపరీ స్లీప్. పొద్దున రాత్రి పడుకుంటే పొద్దున్న లేస్తాము లేదో తెలియదు, లేచామనుకోండి అదృష్టం ఉందో. ఇది టెంపరీ స్లీప్. కాబట్టి అటువంటి అజ్ఞానాన్ని, దుఃఖాన్ని, మృత్యువుని ఛేదించే తొలగించే రాత్రి శివరాత్రి. శివము అంటే మంగళకరం. ప్రతివాడు చెప్తాడు ఈ మాట. ఇంతకుముందు మంగళ తోరణాలు కడతారు. ఎందుకు? శివంగా ఉండటానికి మామిడాకులు కడుతుంటారు. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం, ఐ డోంట్ నో ది సంఖ్యాశాస్త్రం, బట్ స్వామి ఏం చెప్పారో చెప్తున్నాం. ఈ సంఖ్యాశాస్త్ర ప్రకారము మనం ఏకాదశి, బృందా కూడా మేము టీవీలో చూసాం, ఏకాదశి రుద్రాభిషేకం మనం జరుపుకున్నాం, మళ్ళీ కూడా జరుపుకుంటాం ఫ్యూచర్లో ఏఎస్బీలో 1 more ఏకాదశి రుద్రాభిషేకం. సో 11 అంటే సాంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారము ఈ 3 అక్షరాలు శివరాలోనే ఉంది. సి అంటే కౌంట్ 5, వా అంటే 4, రా అంటే 2 సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం. ఐ డోంట్ నో ద డీటెయిల్స్. సో వన్ ఈజ్ యాడెడ్ శివరా 5 + 4 + 2 = 11. ఈ మొత్తం 11 ఏమంటాం? ఏకాదశి రుద్రులు అంటాం. ఏకాదశి రుద్రాభిషేకం అన్ని గుళ్ళలో, అన్ని ప్రదేశాలు వాళ్ళు జరుపుతూనే ఉంటారు. తెలియదేం కాదు మనకి. ఏమిటి 11 అంటే బయట లేవు. ఈ 11 కూడా మన దేహంలోనే ఉన్నాయి. ఎన్నోసార్లు అనుకున్నాం. 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, ఒక మనసు కలిపి 11. ఈ 11 కూడా ఏకాదశి రుద్ర స్థానములు మన దేహంలోనే ఉన్న ఏకాదశి రుద్రం. 3 అంటే 3 త్రిగుణములకు సంకేతం. ఇందాక చెప్పింది రుద్రం ఎందుకు? రుదం రోదనం ద్రావయతీతివ. దుఃఖంను పోగొట్టేవాడు రుద్రుడు అని ఉత్పత్తి. శివరాత్రి నాడు రుద్రాభిషేకం అన్ని టెంపుల్లో చేస్తారండి. తెలిసి చేస్తారా, తెలియక చేస్తారా, బట్ దే విల్ డూ ఇన్ ఎవ్రీ టెంపుల్. దిస్ రుద్రాభిషేక విల్ పెర్ఫార్మ్ టుడే. ఈ ఏకాదశి ఇంద్రియములు పైన చెప్పిన 11 ఏకాదశి రుద్రులు గాను ఈ జీవుని మరణ రూప దుఃఖ హేతువులు కనుక మానవుని ఏర్పించుటకు కర్తలగుతున్నారు. ఈ ఇంద్రియ 11తో మనం బంధీకృతమై ఉన్నాం. అందుకనే అహం రుద్రాయ ధమరోతనోమి బ్రహ్మ ద్విశేషరవేహన్. ఇది మంత్ర పైన చెప్పిన కూడా మనకి జ్ఞానానికి విరోధం. నిన్న ఒక మాట సార్ చెప్పారు, అన్నిటిని కూడా సంహరించాలి ఎక్సెప్ట్ దైవం పట్ల ఆఫెక్ట్స్, దైవ కాంక్షను మాత్రం తప్ప మిగిలిన కూడా మనం పరిచేయాల్సింది. ఈ పైన చెప్పిన 11 కూడా బ్రహ్మజ్ఞాన విరోధులు. బ్రహ్మజ్ఞానానికి విరోధులు 5 కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, మనస్సు. అదేంటండి ఇప్పుడు మా మనస్సు చేపట్టి ఇలా చెప్తే అలా చెప్పుకుంటాం, బట్ దే ఆర్ అపోజిట్. దీనికి వ్యతిరేకంగా మనం తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఇన్ జనరల్. మీలాంటి మహనీయులు అంటే ఎప్పుడు గుళ్ళు గోపురాల చుట్టూ, సత్సంగాల చుట్టూ తిరుగుతుంటారు. ఈ అహం రుద్రాయ ధనరోతునమి బ్రహ్మ ద్విశేషర మంత్రంలో ఈ బ్రహ్మజ్ఞాన విరోధులకు ఏకాదశి ఇంద్రియ రూపంలోని రుద్రులు. ఈ 11 కూడా ఏమిటి? మనం వాటి పట్టుకుంటే మనకి దుఃఖం తప్పితే సుఖం, ఆనందం దొరకదు. బట్ మనం వాటి చుట్టూతోనే తిరుగుతుంటాము. శాశ్వతమైన ఆనందం ఏవో తెలుసు,
Temporary pleasures, strangers, but we are roaming around them only. 5 + 5 + 1. అటువంటి దుఃఖప్రదమైన వాటి నుంచి బయటపడటానికి ఏంటి మనం చేయాల్సింది? నేను అనుకున్నాను భగవద్గీత ఇట్స్ ఏ లిఫ్ట్. ఈ 11 రకాల దుఃఖప్రదమైన జీవితాల్లో బయటపడాలంటే మనం పట్టుకోవాల్సింది ఏకమైన ప్రణవనాదం, ఓంకారం అనే ధనుస్సుతో నశింపజేయటకు చేసే ప్రయత్నమే ఇక శివరాత్రి నాటి సాధన. రుద్రంలో చదువుకున్నాం, ఆయన రెడీగా ఉన్నాడు, బాణం కూడా సంధించాడు, ఎవరి మీద వేస్తాడో తెలియదు, వేయకుండా కూడా ఉంచే అవకాశం ఉంది. ఆ బాణములు అంటే అనుగ్రహ బాణములు కావచ్చు, ఆగ్రహ బాణములు కావచ్చు. ఆయన దగ్గర రెండు రకాల బాణాలు ఉంటాయి. ఏ బాణం వేయించుకుంటాం అనేది దట్స్ డిపెండ్ ఆన్ అస్. ఆయన మీద అనుగ్రహ వర్షం కురిపించుకుంటామా లేదా ఆయన ఆగ్రహానికి గురి అవుతామా? ఇందాక ఎవరో చెప్పారు మనకి 2 కళ్ళు ఉన్నాయి, ఆయనకి 2, బట్ ఆయనకి 3వ నేత్రం ఉంటుంది, మనకి 3వ నేత్రం పెట్టారు కాశీ క్షేత్రం. అటువంటి అద్భుతమైన రాత్రి శివరాత్రి అండి. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఎవ్రీడే శివరాత్రి, నాట్ ఓన్లీ మాఘమాసం చతురు ఈ రోజు వచ్చింది కదా. సో శివరాత్రి మీన్స్ నథింగ్ బట్ నామస్మరణ, జాగరణ, భగవంతుని చింతన, భగవంతుని దగ్గరలో ఉండటమే శివరాత్రి సంకేతం. ప్రతినిత్యము భగవన్నామం చేసుకున్నవాడు ఎవ్రీడే శివరాత్రి. ప్రతినిత్యం భగవన్నామంతో గడిపేవాడు ప్రతినిత్యం మేము ప్రతిరోజు శివరాత్రి అంటుంటాం మనం కొంతమందిని. అంటే ఎంత అదృష్టవంతులు చూడండి వాళ్ళు. అటువంటి రాత్రిని క్లాసిఫైడ్ ఇంటి మనకు 3 రకాల రాత్రులు ఉంటాయండి ఈ యొక్క 365 డేస్ సైకిల్లో. మహారాత్రి, మోహరాత్రి, కాలరాత్రి. నేను 1-2 సార్లు ప్రస్తావన చేశాను ఇవి, బట్ టుడే ది అకేషన్ వీ హావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్. 3 types ఆఫ్ రాత్రి. అనేది మహారాత్రి, మోహరాత్రి, కాలరాత్రి. అందులో మొదటిది మహారాత్రి, దట్స్ కాల్ ప్రళయ రాత్రి. రెండవది మోహరాత్రి. లోకంలోని జీవులు మోహమనే చీకటిలో, అజ్ఞానమనే చీకటిలో ఆత్మతత్వాన్ని దర్శించిన రాత్రి మోహరాత్రి. జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తుంటాము, భగవంతుడు ఆ విధంగా పెట్టాడు, పగలలో పనిచేస్తాము, రాత్రిపూట నిద్ర మారిపోయింది. పగలు పడుకుంటారు, రాత్రిపూట పనిచేస్తున్నారు. సిస్టమ్ మారిపోయింది. మా కోల్ బెల్ట్ లో కూడా నైట్ షిఫ్ట్ ఉంది, రాత్రి 11 to 7 o'clock. అని భగవంతుడు పెట్టిన సిస్టమ్ ఏంటంటే పగలలో పనిచేయడం, రాత్రి నిద్రపోవడం. ఏదో పగలు రాత్రి పెట్టాడు. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ రావడానికి, పని రావడానికి 3 రకాల షిఫ్ట్లు పెట్టి రాత్రిపూట కూడా తెల్లవాళ్ళు పనిచేసే ఉన్నారు. నాట్ ఓన్లీ ఎంతో మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రాత్రిపూట కూడా పనిచేస్తున్నారు. మనం పగలు మేలుకొని రాత్రి నిద్రిస్తాం ఇన్ జనరల్. పగలు కూడా మనం మేలుకోవటం ఏంటంటే ఇంద్రియ సుఖమైన మేలుకోవటం తప్ప ఆత్మతత్వ విషయం నిద్రించడమే అవుతుంది. అంటే దీన్ని మోహరాత్రి అన్నారు. ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని సంపాదించారో, ఆత్మజ్ఞానాన్ని సంపాదించిన దృష్టిలో లోకం తీరు అంటుంటాం. లోకం తీరు ప్రకారము మేల్కొన్నవాడు కూడా నిద్రించేవాడితో సమానం. ఇది మోహరాత్రి. భగవంతుడు అంటే మన సృష్టి స్థితి కాలం. భగవంతుడు అంటే కాలుడు. కాలాయన మహా, కాలాయన మహా, కాలుడికి మన అందరూ కూడా బందీకృతులు కావాల్సిందే. కాలుడికి బందీకృతి కాకుండా వాళ్ళంటే కాలాతీత స్వరూపుడు మనం ఆరాధించాలి. ఆ సదాశివ బ్రహ్మ. కాలానికి ప్రతివాడు బందీకృతం కావాల్సిందే. నేను కుదరదంటే కుదరదు. రాముడు కూడా చెప్పాడు, అయ్యా నీ అవతారం అనేది వెళ్ళమని చెప్పాను, కాళ్ళు వచ్చాడు. కాలుడు సైతం లేని రాత్రి అంటే అవ్యక్తమైన అపరాధత్వంతో కూడిన రాత్రి కాలరాత్రి. మనం మనని కొన్ని అమ్మవారు చేసుకుందాం. ఆ పూజలన్నీ కూడా నైట్ టైం జరుగుతుంటాయి. అమ్మవారి పూజలన్నీ కూడా నైట్ లో జరుపుతుంటారు. ఈ మధ్యనే 9 రోజులు జరుపుకున్నాం గుప్త నవరాత్రులు. ఈ రీతిగా మనకి మహారాత్రి, మోహరాత్రి, కాలరాత్రి, వీటి అన్ని రాత్రులు మహారాత్రి మహోన్నతమైనది, సర్వశ్రేష్టమైనది. మన భారతీయ సంప్రదాయంలో మహాశివరాత్రి ఉన్నతమైన స్థానం. భారతీయులు అంటే భా అంటే కాంతి, ప్రకాశము, వెలుగు. రతులు అంటే రమించేవారు.
అంటే దట్ మీన్స్ జ్ఞాన ప్రకాశంలో క్రీడించేవాడు అనే అర్థం భారతీయులు. మనం వెలుగును ప్రేమిస్తాం. వెలుగును ప్రేమించే ఈ భారతీయులకు అజ్ఞాన అంధకారాన్ని దూరం చేసే పండుగగా మహాశివరాత్రి ప్రీతిప్రాప్తమైంది. అటువంటి శివరాత్రి రోజు మనం సత్యం శివ కొందరు మనం పారాయణ చేయడం వల్ల చాలా విషయాలు తెలుస్తున్నాయండి. అటువంటి పరమ పవిత్రమైన శివరాత్రి రోజున పుట్టపర్తిలో శివశక్తి స్వరూపమైన భగవాన్ బాబా వారు ఆత్మలింగాన్ని వెలికి తీయడం అని ఒక పరమ అద్భుతమైన దివ్య లీల. నాకు చాలా తెలియదు. కొంచెం సత్యం సుందరం పారాయణ చేయడం తెలిసింది. స్వామి ఎప్పుడు శివలింగాన్ని తీయటం స్టార్ట్ చేశారు అని నాకు మొన్నదాకా మీమాంస ఎవరు కూడా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఆపింటే ఎప్పుడు శివలింగాన్ని ఆపారో తెలుసు. ఇక నుంచి మీరు శివరాత్రి మీ ఇంట్లో జరుపుకోని కూడా మొన్న మన సత్యం సుందరం జరుపుకున్నాం. అంటే శివరాత్రిలో స్వామి పుట్టపర్తిలో ఉంటారా, బృందావనంలో పోతారా, లేకపోతే శివం హైదరాబాద్ వస్తారంటే స్వామి కొడైకెనాల్ వెళ్ళటం జరిగింది. ఈ మధ్యన జస్ట్ రికలెక్ట్ that we discuss in సత్యం శివం సుందరం. ఆ సత్యం శివం సుందరం వల్ల తెలిసింది ఏంటంటే స్వామి ఈ శివరాత్రి నాటి లింగోద్భవ సమయంలో ఆత్మలింగాలు తీయటం స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1940 itself. గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరన్నా. ఎప్పుడు ఈ శివలింగాలు తీయటం స్వామి మొదలుపెట్టారు అంటే తన అవతార ప్రకటన చేసిన సమయం నుంచే స్వామి శివలింగాలు తీయటం ప్రారంభించారు. ఇన్ ద ఇయర్ 1940 itself. ఆ విధంగా ఆ పూర్ణచంద్ర ఆచరణలు కావచ్చు, లేకపోతే సాయి కులవంతం వాళ్ళు వేలాది భక్తులు శివనామంతో సంకీర్తన చేస్తుంటే ఆ శివనామం ఎంత పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన సందర్భంలో భక్తుల సమక్షంలో ఆ స్వామి వారి ఆత్మలింగాన్ని సృష్టించి మనందరం కూడా దర్శింపజేయటం మహా అద్భుతమైన దృశ్యం. మన జన్మలు చరితార్థం చేసే అద్భుతమైన దృశ్యం అండి. అంటే లింగం అని చాలాసార్లు చెప్పారు. లిం లియతి గం గయతి అంటే ఈ సమస్త జగత్తు సమస్త సృష్టి దేని నుండి సంచరించి దేని యందు లయం చెందుతుందో అదే లింగ స్వరూపం శివుడు. ఆ విధంగా స్వామివారు శివశక్తి స్వరూపంగా శివసాయిగా శివరాత్రి నాడు ఆ స్వామివారు చేసే దివ్యమైన లీలలు మనం సత్యం శివ సుందరంలో తెలుసుకున్నాం. 1969 సంవత్సరంలో స్వామి తన జన్మదివసంలో ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్తారు. మానవ రూపంలో అవతరించిన ఈ శివశక్తి సమస్త మానవాళిని తన వద్దకు ప్రేమతో రప్పించుకుంటుంది. నిన్నే అనుకున్నాం, ఏమనుకున్నాం? నా దగ్గర ఉన్న ఆస్తి, నా దుకాణంలో ఉన్న సరుకు ప్రేమ అన్నారు స్వామి. నేను నిర్మల్ చెప్తుంది, స్వామి దగ్గర ఉన్న దుకాణంలో దొరికే సరుకు మనకి ప్రేమ సరుకు. ఇంతమంది పుట్టబట్టి ఇప్పుడు ఈ 11 రోజులు బట్టి యజ్ఞాలు చేస్తారు. ఎవరు రమ్మన్నా ఎవరికైనా ఇండివిజువల్ ఆహ్వానాలు పంపించారా నాకు తెలియదు. ఆ స్వామి యొక్క ప్రేమయే మనందరినీ కూడా సమస్త మానవాళిని ఆయన దగ్గరికి రప్పించుకుంటాం. స్వామి డిక్లేర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1969 స్వామిస్ బర్త్డే. ఇంకో సందర్భంలో చెప్తారు అనమాట, 1961 మహాశివరాత్రి నాడు స్వామి చెప్పిన అద్భుతమైన మాట. భగవతత్వమును మీరు గ్రహించలేదు. ఆ దివ్యశక్తి, ఆ మహాత్యమును మీరు ఇంతను కొలవలేరు. అది అగమ్యము, అగోచరం. మీ మధ్య ఉన్నది ఆ దివ్యత్వం. మీ మధ్య ఉన్నది ఆ దివ్యత్వమే అని మీరు గ్రహించి, నేను చెప్పాను రాముడు ఎక్కడ దేవుడు అని చెప్పాలి, స్వామి కూడా ఎక్కడ దేవుడు అని చెప్పుకోవాలా, కానీ ఒకటో సందర్భాలు చెప్పాల్సి వచ్చింది స్వామి. ఇప్పుడు అదే మాట చెప్తున్నాడు ఆయన. అందులో కూడా ఆయన చెప్పాడు, రాముడిలాగా ఆజానుబాహులో రావాలా, కృష్ణులాగా అలా రావాలా. ఇది జస్ట్ కామన్ మ్యాన్ 5.5 feet. మీ మధ్య ఉన్నది ఆ దివ్యత్వమే అని మనం గ్రహించినప్పుడు ఒక నిదర్శనంగా లింగము ఉద్భవించుతున్నది.
ఇది మీకు అనుగ్రహంతో కూడుకున్న గొప్ప అదృష్టం. లింగము అనేది అనంత నిరాకార బ్రహ్మను చిహ్నము అని 1967 మహాశివరాత్రి నాడు స్వామి చెప్పినమాట. ఇంకొక శివరాత్రి రోజు అద్భుతమైన నారేషన్ చేశారండి స్వామి. మనం మానవుడు అనేవాడు 8 రకాల పాశాలతో కట్టబడతాడు. నాకేం గొలుసులు లేవండి అంటే ఈ పై కనిపించే గొలుసులు కాదు. ఈ 8 రకాల పాశాల చేత మానవుడు బంధింపబడతాడు. ఏమిటి 8 అంటే ఘృణము, శంక, భయము, లజ్జ, జుకుత్స, కులము, శీలము, జాతి అనే 8 పాశములు. ఈ పాశముల చేత బంధింపబడే జీవుడే పశువు అని ఫీల్ కావక్కర్లా. ఈ జీవులకు అంటే స్వామి పశువులకు బ్రాకెట్ లో ఈ జీవులకు పతి పశుపతినాథ్ నేపాల్లో ఉంటుంది. పశుపతినాథ్ టెంపుల్. మన వినాయకుడి పాటలో పశుపతి తన్నయ్య ఎవరైనా పాడండి మంచిగా వచ్చేవాళ్ళు దయచేసి. పశుపతి తన్నయ్య బాలగా దయచేసి వెంటనే పాడండి, టైం ఇంపార్టెంట్. ఓకే సుబ్రతమ్మ ఒక కీర్తన పాడు. సుబ్రతమ్మ సాయిరామ్ సార్. టైం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏమి చేతురాలింగ ఏమి సేతు, ఏమి చేతురాలింగ ఏమి సేతు, మా దేవ శంభో మా లింగమూర్తి, ఏమి చేతురాలింగ ఏమి సేతు, తుమ్మి పువ్వులు తెచ్చి నీకు తృప్తిగా పూజింతమంటే కొమ్మ కొమ్మన కోటి తుమ్మెద ఎంగిలంటున్నది లింగ, ఏమి చేతురాలింగ ఏమి సేతు, మహానుభావ మహదేవ శంభో మాలింగమూర్తి, ఏమి చేతురాలింగ ఏమి సేతు, గంగ ఉదకము తెచ్చి నీకు లింగ పూజలు చేదమంటే గంగలో నీ చేప కప్ప ఎంగిలంటున్నది లింగ, గంగలో నీ చేప కప్ప ఎంగిలంటున్నది లింగ, ఏమి చేతురాలింగ ఏమి సేతు, మహానుభావ మహదేవ శంభో మాలింగమూర్తి, ఏమి చేతురాలింగ ఏమి సేతు, అక్షయావుల పాడి తెచ్చి అర్పితము చేతమంటే అక్షయావుల పాలు తెచ్చి అర్పితము చేతమంటే అక్షయావుల లేగదూడలు ఎంగిలంటున్నది లింగ, అక్షయావుల లేగదూడలు ఎంగిలంటున్నది లింగ, ఏమి చేతురాలింగ ఏమి సేతు,
మహానుభావ మహదేవ శంభో మాలింగమూర్తి ఏమి చేతురలింగ ఏమి సేతు. సాయిరామ్ సార్, సాయిరామ్ గురుజీ, థ్యాంక్స్ సార్. ఆ విధంగా పశుపతి అన్నమాట. నేను పాడినా సార్ పశుపతి. ఓకే, పాడు. పశుపతి తనయ బాల గజానన, పశుపతి తనయ బాల గజానన, तुम हो विघ्न विनाश गणेश, तुम हो विघ्न विनाश। हे शिवनंदन पाहि गजानन, हे शिवनंदन पाहि गजानन, विद्या बुद्धि प्रदाता, विद्या बुद्धि प्रदाता, मंगल कर हे मंगल कर हे मंगल कर हे मंगल कर हे। सुंदर साई गणेश गणेश, सुंदर साई गणेश, पशुपति तनया बाल गजानन, तुम हो विघ्न विनाश गणेश, तुम हो विघ्न विनाश। हे शिवनंदन पाहि गजानन, विद्या बुद्धि प्रदाता, मंगल कर हे मंगल कर हे। सुंदर साई गणेश गणेश, सुंदर साई गणेश, पशुपति तनया बाल गजानन। साईराम सर, थैंक यू. అర్థం కదా, అవతరించిన అవతారమూర్తి మానవాళను అందరి మీద సంధించిన అస్త్రము సనాతన సారథి. సనాతన సారథి స్వర్గానికి వారధి. ఎవరికైనా స్వర్గం పోవాలి, స్వర్గం పోవడానికి మధ్యలో సముద్రం ఉంటుంది, దాన్ని దాటాలి అంటే యు మస్ట్ పుట్ సనాతన సారథి ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. అటువంటి సనాతన సారథి స్టార్ట్ అయిన సంవత్సరం 1958 సంవత్సరం శివరాత్రి రోజు. అటువంటి 1958వ సంవత్సరం శివరాత్రి నాడు ప్రదోష వేళ శ్రవణ నక్షత్రంలో మా యొక్క మిసెస్ అర్థాంగ వరలక్ష్మిని భూమికి పంపించింది వాళ్ళ అమ్మగారు. అదృష్టం అండి. శివరాత్రి రోజు జన్మించటం అంటే మన చేతిలో లేదుగా. ఇప్పుడంటే టైము నక్షత్రాలు డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుని ఆపరేషన్ చేయించుకుంటున్నారు. పూర్వకాలంలో అలా ఉండదు, న్యాచురల్ గా జన్మించేవాడు. ఒక జీవి ఎప్పుడు భూమి మీదకి రావాలో అప్పుడే వచ్చేది, అంతేగాని ఇప్పుడు లాగా డే టు టైం మాకు అనుకూలంగా ఇప్పుడు ఉందండి, ఇప్పుడు డెలివరీ చేయండి, వ్యవస్థ ఎలా మారిపోయిందో మన చేతిలో. అటువంటి పశుపతి అనగా పరమేశ్వరుడు. ఆ పశుపతి సందర్శనం చేత జీవనం మనలో యొక్క పశుత్వం నశిస్తుంది. ఆ విధంగా స్వామి 1974 శివరాత్రి సందర్భంలో అంటే 21/2/1970 ఒక మహత్తరమైన ప్రకటన చేశారు. ఏమిటా డిక్లరేషన్ అంటే, వేద ఉపనిషత్తుల్లో కపిలదేవుడు వర్ణించిన దశాంగుల స్వరూపమైన ఆత్మలింగాన్ని తాము సృష్టించామని, ఈ పవిత్ర దర్శనం మీకు లభించడం చేత మీ జన్మ సార్థకత చెందింది.
తిరిగి జగత్తుతో సంబంధమైన జనన మరణములు లేవు అని స్వామి డిక్లేర్ చేశారు 1974లో. ఆ లింగం చుట్టుకొలత 10 అంగుళాలు ఇమాజిన్ చేయండి. అంటే స్వామి యొక్క దేహంలోంచి బయటికి రావాలంటే ఇక బాధగా అంటే బాధే స్వామికి. బిడ్డ బయటకు వస్తుంటే తల్లి ఎంత బాధపడుతుందండి. జస్ట్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ కంపేర్. మరి స్వామికి బాధ వేసినా కానీ బాధ కాదు, మనకు బోధ చేయటానికి. ఇట్స్ ఎ లెసన్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. స్వామి ఎందుకు పేరు చేశారు? చిన్నప్పుడు తలకాయ మీద గుండు చేసి కత్తులు ఘాటు పెట్టి నిమ్మకాయలు పోసి 105 కుండలతో ఎందుకు పేరు చేశారు అంత సహనాన్ని? వై? ఆయనకేం అవసరము? మనందరి బాగోగే ఆయనకు అవతార లక్ష్యం. నిన్నే మనం అద్భుతమైన మాట చెప్పింది, నేను రిపీట్ కూడా చేశాను. మన సంస్కరింపజేయటానికి, మన ఉన్నతమైన మార్గంలో తీసుకెళ్ళటానికి, మనకు అద్భుతమైన జీవనాన్ని ఇవ్వటానికి తహతా పడాడు ఆయన అవతార కాలమంతా అవతారమూర్తి. ఆ లింగము చుట్టుకొలత 10 అంగుళములు. నిన్న పొద్దున కూడా స్వామి యొక్క లింగంలో స్వామి యొక్క రూపం చూడండి. ఆయన ఎక్కడికి పోతాడండి? ఆయన ఎక్కడ పోతే 10 రోజుల కార్యక్రమం అంత వైభవంగా పుట్టపట్లు సాగేదా? మానమాత్రం చేయలేం కార్యక్రమం. ఇప్పుడు ఈ యజ్ఞం సాగుతుందంటే మనం చేస్తున్నావా? ఆయన ఇంట ఎవ్రీ మూమెంట్ స్వామి విత్ అస్ అండి. లేకపోతే ఇన్ని రోజులు సాగదండి బాబు. నేను దుకాణం గుడి తీలేను, మీరు రాలేరు. ఆ జ్యోతి రూపంగా శివుని త్రిశూలం కనపడుతుంది ఆ యొక్క శివలింగంలో. ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒకసారి ఈ త్రిశూలంలో కొత్త కొత్త వర్ణములు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పి స్వామి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న భక్తులందరూ వీక్షించే అవకాశం కలిగింది 1974లో. మనమంతా ఎవరు అని స్వామి ఇంకో సందర్భంలో 76 శివరాత్రి రోజు అద్భుతమైన మాట చెప్పారు. శివ సంకల్పం, అది శివ సంకల్పం వల్ల మేము కుంభమేళ వెళ్ళగలిగాం. మేము సంకల్పం చేశాము, నా చేతిలో విమానాల్లో పోయాము, బస్సులు, ఇవన్నీ కూడా మెటీరియల్. ఆయన సంకల్పం అయితేనే మేము పుట్టపర్తి పోదాము, 2 రోజులు ఉందాము, చాలా మంది భక్తులు కలుసుకోవచ్చు, మేము కూడా పుట్టపర్తి వస్తామని చెప్పిన వాడిని లాడ్జి బుక్ చేసుకుని పుట్టపర్తి పోకుండా కుంభమేళ పోవడం ఏం చెప్పండి? శివ సంకల్పం అది. ఆ శివ సంకల్పం వల్ల శివము నుంచి ఆవిర్భవించిన ప్రతి జీవులోను శివుడే ఉన్నాడు. అది అహం బ్రహ్మాత్మ అంటే ఇది. నేను శివుడు కాదు అని ఎవడంటే, ఏం పేరు నీ పేరు శివ అంటే పార్వతి ఎక్కడంటే సిగ్గు తలగా ఉంచుకున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రశాంతి నిలయంలో ధైర్యంగా చెప్పాలి, ఇదిగోండి నా పార్వతి అక్కడ కూర్చుందని చెప్పచ్చు. నీ పేరు శివయ్య కదా, పార్వతి అనేది సిగ్గు 14 రకాలుగా అష్టావకులు. పార్వతి అక్కడ కూర్చుంది స్వామి అని ధైర్యం చెప్పాలా? నేను శివుని కాకపోతే ఎవడైనా పొరపాటున అన్నాడు అనుకోండి నేను శివుడు అంటే యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఇక్కడ 36 శివులు ఉన్నారు, మేము కాదు అనకూడదు. ఎవడైనా పొరపాటున నీ శివుడు కాకపోతే వాడు శివ అంట, గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను శివుడు కాదు అనకూడదు. మనం ఆల్ శివతత్వం. నేను శివుడు కాదు అంటే శివుడు కాకపోతే దానికి తలకట్టు పెట్టుకోవడం. శివుడు కాంతో అది శవం అన్నారు స్వామి. శివుడు లింగాకారముగానే ప్రపంచంను సృష్టించి, లింగము, జంగము, సంగం 3 మాటలు మనం వింటుంటాం. అనేది లింగ. శివుడు లింగాకారమునగానే ప్రపంచంను సృష్టించి హీ క్రియేటెడ్ ది యూనివర్స్. ఈ జంగన ప్రపంచంలో సంగముల గొడవలో జీవించే ఎన్నో రకాల సంగమాలు ఉన్నాయి మనకి. ఐ హావ్ సో మెనీ అటాచ్మెంట్ ఇస్ కాల్డ్ సంగమం. చిన్న ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఎప్పుడో మీటింగ్ పెడుతున్నారు 40 సంవత్సరాల తర్వాత ఎస్ఎస్సి స్టూడెంట్స్ మీటింగ్ అని, ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ సంగమం. మేము డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ మీటింగ్ అండి, మేము పిహెచ్డి అప్పుడప్పుడు పెట్టుకుంటుంటారు గ్యాదరింగ్ నథింగ్ బట్ సంగమం. ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ ని గుర్తుగా కలెక్షన్. సంగమం నుంచి అటాచ్మెంట్. సంఘం అంటే త్రివేణి సంఘం మేము వెళ్ళొచ్చాం. శ్రీమూర్తులు వెళ్ళక్కర్లేదు, మీ పాపట్లోనే త్రివేణి సంఘం. మగవాళ్ళు మేము పోవాలా అంటే ఆడవాళ్ళు 10 మంది ఆడవాళ్ళు వచ్చింటారు. ఈ సంఘముల గొడవలో జీవించుతున్న శక్తి తత్వము ఆ లింగమే. అందుకనే చెప్పారు సమర్థత, సమన్వయం, సమత. మమత అనే మాట వాడకూడదు.
మన నోటెంబడి మమత అనే మాట రావద్దండి. ఇప్పుడు కూడా 4 సంవత్సరాలు బట్టి రుద్రం చెప్పినా కూడా ఇంకా మమత సమత ఆ లింగమే ఈ సమత్వ బుద్ధిని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి, ఏకత్వాన్ని దర్శించుకొని దివ్యత్వం సంపాదించుకోవాలి అనేది శివరాత్రి పర్వదిన అందించే మీకు సందేశం అన్నారు స్వామి. యూ హ్యావ్ దిస్ యూనిఫికేషన్, ఏకత్వ భావన, భిన్నత్వం లేదు, అందరూ కూడా శివ చైతన్యమే, తద్భిన్నము కాదు, మనమే కాదు, అమీబాలో ఏకకణ జీవిలో కూడా సదాశివ తత్వం చాలా బాగా చెప్పాడు. సదాశివ తత్వం నుంచి ఏకకణ జీవి అమీబాలో ఉన్నది కూడా ఒకటే తత్వము అని 1976 నాడు స్వామి అద్భుతమైన డిక్లరేషన్ చేశారండి. భస్మాభిషేక ఒక భజన ఉందండి, ఎవరన్నా పాడగలరు? భస్మాభిషేక మహితకర పాడండి. నేను పాడతాను సార్. పాడమ్మా, రాంప్రసాద్ పట్నాయక్ పాడమ్మా. సార్ ఒక్క నిమిషం. పర్లేదు, నువ్వు పాడితే నాకు ఆనందం అమ్మా. నేను మాట్లాడుతుంటా, నువ్వు పాడంగానే నేను ఆపుతాను. శివుడికి భస్మాభిషేక మహితకరుడు. స్వామి కూడా భస్మమును, విభూతులను, భస్మం అంటే విభూతి, ఇక్కడ భస్మం అంటే విభూతిగా, విభూతి అంటే రకరకాల విభూతులు, డైమండ్స్, అవి కూడా విభూతులే. చేతితో ఇచ్చిన విభూతి కూడా విభూతి. నేను ఒక ఆయన మెజిషియన్, పాడమ్మా పాడు. సార్ చెప్పండి సార్. భస్మభూషితాంగ సాయి చంద్రశేఖర, భస్మభూషితాంగ సాయి చంద్రశేఖర, పాలనేత్ర శూలధారి సాయి శంకర, పాలనేత్ర శూలధారి సాయి శంకర, భస్మభూషితాంగ సాయి చంద్రశేఖర, సామగాన ప్రియకర సాయి శంకర, హర 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 శివ శంభో నటన శేఖర, పర్తివాస సాయి దేవ సాయి శంకర, సాయి శంకర సత్య సాయి శంకర, సాయి శంకర సత్య సాయి శంకర, భస్మభూషితాంగ సాయి చంద్రశేఖర, పాలనేత్ర శూలధారి సాయి శంకర, భస్మభూషితాంగ సాయి చంద్రశేఖర, సామగాన ప్రియకర సాయి శంకర, హర 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 శివ శంభో నటన శేఖర, పర్తివాస సాయి దేవ సాయి శంకర, సాయి శంకర సత్య సాయి శంకర, సాయి శంకర సత్య సాయి శంకర, భస్మభూషితాంగ సాయి చంద్రశేఖర. సార్ ఇది కాదనుకుంటాను సార్ మీరు చెప్పింది. నథింగ్ టు వరీ, అన్ని ఒకటే, ఓకే లీవ్ ఇట్. ఓకే అమ్మ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో విధంగా స్వామి మనకి భస్మమును అంటే విభూతి, ప్రతిదీ విభూతే. ఇప్పుడు అమ్మాయి పాట పాడింది విభూతి, ఇలా లింగాష్టకం చెప్పింది అమ్మాయి విష్ణుప్రియ విభూతి, నేను మాట్లాడుతున్నా నా విభూతి. ఒకడు క్రికెట్ ఆట ఉన్నాడు, వాడికి విభూతి. ఒకడు డాన్స్ చేస్తాడు, అది విభూతి. ఒకడు డ్రాయింగ్ చేస్తాడు, విభూతి. ఇవన్నీ కూడా విభూతులే. అంటే విభూతి మీన్స్ గాడ్స్ గిఫ్ట్. విభువు అంటే ప్రభువు, భూది అంటే రక్ష. మనం ఎందుకు విభూతి పెట్టుకుని పోతాము అంటే, అది పెట్టుకుంటే మనకి గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ అన్నమాట, మన నుదిసి మీద కన్నా విభూతిని పెట్టుకుంటే. వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ శివరాత్రి? స్వామి అందించే ఫంటాస్టిక్ మెసేజ్. శివరాత్రి నాడు మనం రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిన మెసేజ్ ఏంటంటే, ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇప్పుడు మాఘమాసంలో ఉన్నాం, కృష్ణపక్షంలో చతుర్దశి రోజు మహాశివరాత్రికి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. అలాగనే ప్రతి నెల అమావాస్య ముందు వచ్చే చతుర్దశిని మాస శివరాత్రిగా జరుపుకుంటుంటారు. ఎవరి మంత్ విల్ హ్యావ్ వన్ శివరాత్రి, దట్స్ కాల్డ్ మాస శివరాత్రి. అండ్ మాఘమాసంలో వచ్చే శివరాత్రి కాల్డ్ మహాశివరాత్రి.
స్వామి అంటే ఎసెన్స్ ఆఫ్ స్వామి మెసేజ్ ఆన్ శివరాత్రి ఈజ్ డై మైండ్, నాట్ డైమండ్. వజ్రాల షాప్లోకి అందరు పోలేరు, అది చేపల మార్కెట్లోకి అందరు పోగలరు. వజ్రాల మార్కెట్లో ఒకరు పోవాలంటే రకరకాల పరీక్షలు చేసి పంపిస్తారు, బయటకు వచ్చేందుకు రకరకాల, ఎందుకంటే డైమండ్స్ వాల్యుబుల్. సో స్వామి కోరుకునేది ఏంటంటే డై మైండ్, మనోనాశనము. రుద్రంలో ఎన్నోసార్లు మనోనాశనము కంటే ముందు మనో నిగ్రహం, మైండ్ కంట్రోల్ అండ్ మైండ్ డై మైండ్. డై మైండ్ అనేది చాలా సుప్రీం స్టేట్ అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ మైండ్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం. మైండ్ కంట్రోల్ ఇస్ ఎ టాపిక్ ఎడ్యుకేర్లో, బ్యూటిఫుల్ టాపిక్. మనో నియంత్రణ. స్వామి డై మైండ్ అంటే మనోనాశనం గురించి చెప్తూ ఉంటారు. మనం చేసే సాధనకు ఫలం డైమైండ్, మనోనాశనం. కానీ డైమండ్ భోగభాగ్యాలు వజ్ర వైడూర్యాలు కావు. సో మన సాధనలన్నీ ఎలా ఉండాలి? నాకు వజ్రాలు కావాలి కానీ, నాకు వైడూర్యాలు కావాలి కానీ, నాకు మణి కావాలి, నాకు ఇవి కాదు. అవర్ సాధన షుడ్ బి స్వామి ఐ మస్ట్ హ్యావ్ డైమైండ్, నాట్ డైమండ్. ఈ శివరాత్రి పండుగ దేని గురించి అంటే ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఓన్లీ. ఎవరు చెప్తారండి ఈ మాట? రకరకాల సత్సంగాలు మీరు వినండి. శివరాత్రి పండుగ ఈ మెంట్ ఫర్ దిస్ మనోనాశనం, డై మైండ్ కొరకే అన్నారు స్వామి. దిస్ ఇస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ శివరాత్రి మెసేజ్. ఎందుకంటే మనస్సు యొక్క అధిదేవత చంద్రుడు. చంద్రమా మానసో జాత అంటుంటారు. సూర్యుడు మన కళ్ళకి ప్రతినిధి. చంద్రుడికి ఏ విధంగా 16 కళ్ళలు ఉంటాయి. వాళ్ళ చతుర్దశి రేపు అమావాస్య. ఎల్లు నుంచి న్యూ మూన్ వస్తాడు, కనపడ్డు. ఎవడన్నా చూడండి, మార్చి 1 నాడు చంద్ర దర్శనం అయింది నాకు చెప్పండి. ఎవడన్నా 2వ తారీఖు, మార్చి 1వ తారీఖు నాడు చంద్రుడిని దర్శించి నాకు 2వ తారీఖు సత్సంగంలో చెప్పింది నేను చంద్రుడు చూడగలిగాను. ఎనీబడి ఎవరైనా ట్రై చేయండి. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఇస్ అమావాస్య, దెన్ వీ హ్యావ్ న్యూ మూన్ డే. సో చంద్రుడు కళలు పెరుగుతుంటాయి, తగ్గుతుంటాయి. శుక్లపక్షం అంటారు, కృష్ణపక్షం అంటుంటారు. వృద్ధి క్షయము. ఏ విధంగా అయితే మనస్సుకు 16 రకాల కళలు, చంద్రుడికి 16 రకాల కళలు ఉన్నాయో, ఈ మనస్సుకు కూడా 16 రకాల కళలు ఉంటాయి. ఈ కృష్ణపక్షం చతుర్దశి ఈరోజు. ఈ 16లో 15 లీలమై ఇంకొక కళ మాత్రమే మిగులుతుంటాయి. ఈరోజు చంద్రుడి దగ్గర ఒకటే కళ ఉంటుందట. అన్ని మెర్జ్ అయిపోతాయి. చంద్రుడి బింబము, మనసు ప్రతిబింబం. రియాక్షన్, రిసౌండ్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్. రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ బీయింగ్ అంటే ఆత్మ ప్రతిబింబం. ఆత్మ చూసుకోలేదు, ఆత్మను చూసుకోలేదు. ఆత్మ చూసుకోవడానికి మన దేహంలో ప్రవేశించింది. మన మొహాన్ని మనం ఏదంగా చూసుకోలేక అద్దంలో చూసుకుంటామని నేను అన్నట్టుగా, ఆత్మ తను దర్శించుకోలేక ఒక దేహంలో ప్రవేశించి తను దర్శింపజేసుకుంటుంది మన దేహం ద్వారా. ఇక్కడ చంద్రుడు బింబము, మనసు ప్రతిబింబము. కాబట్టి భగవత్ చింతనతో రాత్రులన్నింటినీ పగలు చేస్తే ఎంత అద్భుతం మాట చూడండి. అంటే పడుకోవద్దా అంటే పడుకోవద్దని చెప్పలేదు స్వామి. పడుకోవద్దని చెప్పలా, పడుకోవడానికి రాత్రి పెట్టాడు ఆయన. భగవత్ చింతనతో రాత్రులన్నింటినీ పగలు చేస్తే మనోనాశనం. అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది? శివరాత్రి నాడే దొరుకుతుంది. మనస్సు అంటే బడీలో థాట్స్, ఆశల మూట, దానికి అచీవ్. ఆశలు లేకపోతే మనస్సే ఉండదు. శివరాత్రి యొక్క వైశిష్ట్యం ఇదే అన్నారు స్వామి. ఆహార పానీయములందు కూడా మనసును పోనీక జాగ్రత్తగా దాన్ని పరమేశ్వర స్మరణతోనే ఉంచితే ఉపవాసం అంటే మానేయం చెప్పలేదు. ఇప్పుడు మా పెద్దమ్మ ఉంది, శుభరత్తమ్మ, అమ్మ నువ్వు తీసుకోమ్మా, పళ్ళు తీసుకో. నేను ఆల్రెడీ నేను పళ్ళు తినేసిన, 3 సార్లు కాఫీ తాగి, ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మా మేడం కాఫీ పెట్టింది. పాపం నేను అలసిపోతాను. మా అబ్బాయి టిఫిన్ కూడా తెప్పిస్తాను, నేను వద్దన్నా. వాళ్ళిద్దరు ఉపవాసం, న్యాయం కూడా ఎందుకు, నాకు రోజు తింటూనే ఉన్నాను కదా. అటువంటి మనోనాశనం సిద్ధించు అనేది శివరాత్రి బోధ అన్నారు స్వామి 1974.
ఇందాక చెప్పిన మాట అండి. 1958 సంవత్సరంలో శివరాత్రి నాడు భగవాన్ బాబా సనాతన సాధి పత్రికను ప్రారంభించడం, అది సుప్రీం స్టేట్ ఫర్ శివరాత్రి ఫెస్టివల్, ఒక చారిత్రాత్మకమైన కథ. అదే సందర్భంలో మనకు మనసు మర్మం ఒక అద్భుతం పుస్తకం ఉంటుందండి, చూద్దాం. మన సత్సంగాలు ముందుకు పోతే యూ కెన్ టేక్ దట్ టాపిక్. వెరీ బ్యూటిఫుల్ బుక్ లేదు, మనసు మర్మం. హ్యాండీ బుక్ అంటే తెల్లగా కవర్ ఉండేది, ఇప్పుడు మార్చుంటారు, నాకు తెలియదు. నా దగ్గర ఉన్న పుస్తకం ఏంటంటే తెల్లగా ఉంటుంది, మనసు మర్మం అంటే టైటిల్. అటువంటి మనస్సు మర్మం అని స్వామి ప్రసంగాలను చదివి దయమైంది మనోనాశని స్థితిని తెలుసుకోవాలన్నారు స్వామి. 1958 సంవత్సరంలో తన సనాతన సారథి ప్రారంభోత్సవం సందర్భంలో స్వామి చెప్పిన అద్భుతమైన మెసేజ్ అన్నమాట. ఓకే, ఇంకో 10 నిమిషాలు చూసుకుని వీ కెన్ హ్యావ్ ఫ్యూ బర్జన్స్ అండ్ కంక్లూడ్ అండి. అజ్ఞానముకు చిహ్నమైన చీకటి రాత్రిని మంగళకరముగా మార్చుకోవలసిన రోజు దినము శివరాత్రి. ఈరోజు చతుర్దశి నాడు మనస్సుకు చెందిన 16 కళలో 15 లయమై ఒక కళ మాత్రమే శేషించి ఉంటుంది. శేషం అంటే భాగహారంలో చివరిగా ఒకటి మిగిలేది. విభాజ్యము, భాగఫలము, శేషం అనమాట. ఇంకో మూడోది ఏదో ఉంటుంది, కుడి చేయి ఎడం చేయి మధ్య మిగిలే శేషము. నిశ్శేషం అంటే ఏమో జీరో రావాలి. ఈ ఒక్క కళను లయము గావించే నిమిత్తమై శివచింతన, శివనామ సంకీర్తనతో గడిపి మంగళకరముగా మార్చుకోవాల్సిన రోజు దినం. ఏ రోజు మనం మంగళకరంగా మార్చుకోదు ఇప్పుడు ఆలోచించండి. సో ఫర్ అస్ ఎవ్రీడే షుడ్ బి శివరాత్రి. ప్రతి మాసంలో కృష్ణపక్ష చతుర్దశికి శివరాత్రి అని వ్యవహారం. మాఘ కృష్ణపక్ష చతుర్దశి మహాశివరాత్రి అంటారు. అటువంటి మంగళకరమైన రాత్రి శివరాత్రి. ఈరోజు ఉపవాసము, జాగరణ, మహేశ్వర దర్శనము, బిల్వపత్రంతో అర్చన, నామ సంకీర్తన, మన ఇందులో ఏది జాతరైతే అది. డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్లు ఇచ్చారు. నేను అది చేయలేకపోయాను, ఇది చేయాలని అనుకోరు. మనకి ఏది జాతరైతే అది చేసుకోవద్దు. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ తెల్లాలు కూర్చున్న చాలు. ఈ యొక్క సాధనా సంపత్తి వలన అజ్ఞానం అనే చీకటి మనలో తొలగిపోతుంది. మీరు శివరాత్రి చతుర్దశి నాడే ఎందుకు జరుపుకోవాలి అంటే, అటువంటి శివునికి ఆరాధన వల్ల ఆత్మ జ్ఞానం కలుగుతుంది. శివుడు జ్ఞాన ప్రదాత. ఇలా కనుకుంటే చంద్రమా మానసో జాత, మనసు అదే చంద్రుడు. ఈ చంద్రుని యొక్క కళలు కృష్ణపక్షంలో దినదినం మీరు చూడండి, ఇవాళ కూడా కనపడతాడు. ఈ తెల్లారుజామున మీరు ఈస్ట్ సైడ్ చూస్తే చంద్రుడు ఎలా కనపడతాడో చూడండి. ఈ కృష్ణపక్షంలో చంద్రుడు చూడాలంటే ఈస్ట్ సైడ్ చూడాలి, ఎర్లీ అవర్స్ మార్నింగ్. మీరు చూడండి, మార్నింగ్ టైం లేస్తే 4-4:30 ప్రాంతంలో ఈ కృష్ణపక్షంలో చంద్రుడు ఎంత మైక్రోస్కోపిక్ గా ఉంటాడో. అదే రేపు మళ్ళీ అమావాస్య లేచిన తర్వాత వెస్ట్ సైడ్ స్మాల్ గా కనపడి ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాడు. ఆ చంద్రుని యొక్క కళలు కృష్ణపక్షంలో దినదినము క్షీణించి చతుర్దశి నాడు కేవలము ఒకే కళ ఉంటుంది. ఇవాళ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు, ఎర్లీ అవర్స్. జస్ట్ లైక్ దట్ ఈ మనసుకు చేరిన 16 మాలిన్యాల్లో ఒక్కటి మాత్రమే శేషించి ఉంటుంది. ఆ ఒక్క శేషించి ఉన్న ఒక్క మాలిన్యము దూరం చేసుకుంటే శివ పూజ, శివ చింతన, శివనామ సంకీర్తన అవసరము అని శాస్త్రం చెబుతాం. అదేంటండి మాలిన్యాలు అంటారు అంటే, లేవు అంటే మనకు 16 రకాల మాలిన్యాలు చెప్పాడు ఇక్కడ. ఒకటి 8 రకాల మతాలు ఉంటాయి మనకి. ఇందాక ఆయన గరికపాటి హరిషడ్ వర్గములు, హరిషడ్ వర్గం, మిత్ర అండ్ ఎనిమిస్ 2 ఉన్నారు. హరి అండ్ హరి.
8 మదములు, అరిషడ్ వర్గములు 6, మనస్సు అండ్ అహంకారం. 8 + 6 + 4 + 1 + 1 16. ఈ 8 మదాలు, అరిషడ్ వర్గములు, మనస్సు, అహంకారం ఇస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. మానవుడు అన్న ప్రతి మానవుడికి కూడా ఈ 16 రకాలుగా ఉంటాయి. నేను మాలినం అంటలేదు, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ లైక్ దట్. ఈ రోజు ఏం చేస్తుంటారంటే జనరల్ గా చేస్తేది ఉపవాసము, జాగరణ అండ్ బిల్వపత్రం. ఇది తెలుసుకుని యూ కెన్ స్టాప్. ఉపవాసము అనగా నిరాహారముగా ఉండటం కాదు. ఆల్బోధి శాస్త్రి చెప్పాడు, దేశంలో ఉన్న ప్రజలు అప్పుడు లెక్క ప్రకారం ఇప్పుడంటే 140 కోట్లు. 140 కోట్లలో 60 కోట్ల మంది కుంభమేళ స్నానం చేసి వచ్చారట నిన్న లెక్కల ప్రకారం. ఇవాళకి ఎంత పెరుగుతుందో, 5 కోట్లు పెరుగుతాయి. దట్ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ అండ్ హోలీ బాత్ ఇన్ త్రివేణి సంగమం పుష్కర్ మహాకుంభమేళ. సో ఉపవాసము అంటే నిరాహారముగా ఉండటం కాదు. ఉప అనగా సమీపము, వాస అంటే ఉండటం. సిట్ నియర్ టు గాడ్, దైవమునకు సమీపముగా ఉండటమే ఉపవాసం. దట్ మీన్స్ దినమంతయు దైవ చింతనలో ఉండటం. భజన చేయడం, పూజ చేయడం, లేదా సత్సంగాలు పాల్గొనడం, లేదా ఓం శ్రీ సాయిరాం రాసుకోవడం, లేదా కలుమూసి నమశివాయ నమశివాయ నమశివాయ. జాగరణ అనగా ఏమి? నిద్రను జయించుట. నిద్ర రాకుండా ఎలా ఉంటుంది? నిద్రపోవడానికి రాత్రి పెట్టాడు కదా, మరి ఏ విధంగా చేయాలి? నిద్రను జయించటం పత్తాలు ఆడుకోవడం కాదు, నాకు క్లబ్లు పోవడం కాదు. శివరాత్రి 2 సినిమాలు మారో పూర్వకాలంలో ఉండేవి, ఇప్పుడు వేస్తున్నారు లేదు. విజయవాడ అలంకార టాకీస్, రామ టాకీస్, ఆ టాకీస్ లో 1 టికెట్ మీద 2 సినిమాలు చూపించేవాళ్ళు అనమాట. శివ పూజ, శివ చింతన, శివనామ సంకీర్తన, రుద్రాభిషేకాదుల చేత రాత్రంతే గడపాలి. దట్ ఈజ్ జాగరణ. ఈరోజు బిల్లపత్రంతో అర్చన చేసుకుంటాం. త్రిగుణం త్రిదరాకారం త్రినేత్రం త్రియాయుధం త్రిజన్మ పాప సంహారం ఏక బిల్వం శివార్పణం. బిల్వపత్రము 3 దళములతో కూడి ఉంటుంది. మహాలక్ష్మి ఎక్కడ ఉంటుందంటే బిల్వపత్రంలో ఉంటుంది. అమ్మవారు ఏనుగు కుంభస్థలంలో ఉంటుంది, స్త్రీమూర్తి పాపెట్లో ఉంటుంది. అందుకని బొట్టుగాడు పెట్టుకుంటారు. మానవులకు ప్రభావితం చేసే త్రిగుణములకు, త్రికాలములకు, తాపత్రయములకు ప్రతీక ఈ పత్రం. మన శరీరమే బిల్వదళం. అటువంటి త్రిగుణముల యొక్క ఏకత్వము సాధించినప్పుడే భగవంతుని అర్పణకు అర్హతను పొందుతుంది ఈ దేహం. అత్రి మహర్షి త్రిగుణాతీతుడు. ఈవెన్ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కూడా గుణసహితంగా ఉన్న అత్రి మహర్షి దగ్గర గుణం లేదండి. సో ఇది సుప్రీం బీయింగ్. అత్రి అంటే త్రిగుణాతీతుడు. అనసూయ అంటే అసూయ లేని ఆవిడ. ఎటువంటి కాంబినేషన్ చూడండి. ఎప్పుడైతే మనలో ఉన్న త్రిగుణములు ఏకత్వం సాధించినప్పుడే భగవంతుని అర్పణకు అర్హతను పొందుతుంది. అటువంటి ఏకత్వాన్ని సూచించినదే ఈ బిల్వపత్రం. ఫైనల్ గా ఇప్పటికి టుమారో విల్ కంటిన్యూ, ఆమె అవకాశం ఇస్తే. రుద్రాభిషేకం ఇప్పుడు చేస్తున్నారు, కొంతమంది అర్ధరాత్రి కూడా చేస్తుంటారు. 12 గంటలకు రుద్రాభిషేకం చేసే శివాలయాలు చాలా ఉంటాయి. ఇందాక మనం మొత్తం సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం 5 + 4 + 2 11. ఏకాదశి రుద్రులు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మనస్సు. ఈ 11 ఏం చేస్తుంటే అంటే మానవుని విషయవాసనలోకి దింపి బంధంలోకి కారణభూతం అవుతుంది. ఇవి కర్మేంద్రియాలు కావచ్చు, జ్ఞానేంద్రియాలు కావచ్చు. అందుకని స్వామి ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు చెప్తారు సమ్యక్ దర్శనము, సమ్యక్ వాక్కు, సమ్యక్ చింతన, సమ్యక్ కర్మ. ఎందుకు చెప్పారు స్వామి అంటే మంచిని చూడమంటే చెడు చూడటానికి బాగా ఇష్టపడుతుంది. ఇప్పుడు కుంభమేళ పోతున్నాం, ఇంతమంది కనుక రోడ్డు మీద సినిమా పోస్టర్లు కనుక ఖచ్చితంగా కళ్ళు చూస్తూనే ఉంటాయి. ఈ రోజు నుండి సినిమా పోస్టర్స్ లేవు. మనం చదువుకునే రోజు సినిమా పోస్టర్లు ఉండేవి. ఏమండి ఎవరన్నా ఓకేనా? ఈ రోజులో సినిమా పోస్టర్లు ఎక్కడ కనిపించావు. మనం చదువుకున్న 65-70 ఏళ్ళు చూడండి, సినిమా పోస్టర్లు రోడ్డు మీద ఎట్లా కనిపించావు. మేమైతే కాలేజీ పోతూ ఆ పోస్టర్ల ముందు నాగేశ్వరరావు సినిమా కావచ్చు, రాగా అట్రాక్టివ్ ఆ పోస్టర్ ముందు ఆగే చూసుకుంటూ పోతామండి. ఎందుకంటే సమ్యక్ దర్శనం, సమ్యక్ చింతన, సమ్యక్ వాక్కు, సమ్యక్ కర్మ అవి నెగిటివ్ గా చూసే అవకాశం ఉంది, ఖచ్చితంగా చూస్తాయి.
మనకి ఈ 11 తత్వాలు జ్ఞానేంద్రియాలు కావచ్చు, కర్మేంద్రియ మనసును ఏం చేస్తాయంటే విషయ వాసనలోకి దింపి బంధనములకు కారణమవుతాయి. వీటిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఈ రుద్రాభిషేకం. అభిషేకము అంటే నీటిని ధారగా మెల్లగా, మనం అనుకోకుండా చేస్తే ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వైగారు చెప్పారు, ఈ 2 పాత్రలో జలము 2 కలిపి ఏకదారిగా 3వ పాత్రలో పోయారు. మీరు చూసే ఉంటారు, చేసే ఉంటారు కూడా. 3 పాత్రలు పెడతారు, 2 పాత్రలు తీసుకుని 2 పాత్రలో జలాన్ని 3వ పాత్రలో ఏకదారిగా పడాలి. సో అభిషేకము అనగా నీటిని ధారగా మెల్లగా లింగం మీద పోయడం. అంతేగాని ఏదో టీవీలో చూడండి, పెద్ద పెద్ద బిందెలతో నెత్తి గొమ్మిస్తారు, బిందెలు మళ్ళీ ఇసురుతారు. ఆ స్టేజ్ మీద కింద ఒకడు ఉంటాడు లెఫ్ట్ సైడ్, ఆయన ఇసురితే కింద పట్టుకోవడం. ఇది అభిషేకం అవుతుందండి. నీటిని ధారగా మెల్లగా లింగం మీద పోయటం. మీరు చూడండి, ఫ్రైడే రోజు ఆయన భారతీయ తీర్థ స్వామి శృంగేరిలో చేస్తారు అభిషేకం. చాలా బాగుంటుంది. జస్ట్ సీ ఏం ఛానల్ అది, శంకర ఛానల్ అండి. యూ కెన్ సీ ఆన్ ఫ్రైడే. ఆయన ఎంత చక్కగా చేస్తాడో, ఆ జలాన్ని ఎలా పోస్తాడు. ఎందుకంటే నిన్నే అనుకున్నాం, ఈ భూమి వచ్చి డిపెండింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ఎర్త్. ఈ ఎర్త్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? జలంలోంచి వచ్చింది. బట్ వీఆర్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాటర్. వీటన్నిటికి ఆధారపోతే ఉంది ఆకాశము. జ్యేష్ఠాయ ఆకాశము, కనిష్టాయ భూమి. ఆరోహణ ఒకరు మొదటికుంటాం. జ్యేష్ఠాయచ కనిష్టాయచ. జ్యేష్ఠాయచ ఆకాశము, ఆకాశంలో తిరుగుతామా. కనిష్టాయచ భూమి మీద బతుకుతున్నాం. భూమి మీద ఎర్త్ ద బేస్ ఫర్ ఆల్ థింగ్స్. మానవ జీవనకి బతకడానికి, పంటలు పండించుకోవడానికి, నీళ్ళు అన్నిటి కూడా, మనం ఇల్లు కట్టుకోవడానికి అన్ని కూడా ఈ కనిష్టాయచ మీద డిపెండ్. కనిష్టాయచ భూమి కేమ్ ఫ్రమ్ వాటర్. జలంలో ఉన్న జలం వాడుకోలేదు, భూమి మీద జలాన్ని వాడుకుంటాం. ఎందుకంటే అటువంటి జలంలో కూడా దివ్యత్వం, ప్రజ్ఞాశక్తి ఉంటుంది. జలం నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ తీస్తున్నారు, హైడ్రల్ పవర్. ఎట్లా వస్తుందంటే మనకు కంటికి కనపడట్లేదంటే, కంటికి కనపడదు ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇది చెప్పండి. వాటర్లో కరెంట్ ఉందంటే ఎవడు అమ్ముతాడండి? మరి ఎన్ని హైడ్రల్ ప్రాజెక్టులు మనకి, శ్రీశైలం వాటర్ ప్రాజెక్ట్ మనకి ఎగ్జాంపుల్. అటువంటి జలంలో దివ్యత్వమైన ప్రజ్ఞాశక్తి ఉంటుంది. దట్స్ వై ఈశ్వరుడు ఈ కాల జలధారో ప్రియ. ఒకడేమో అభిషేక ప్రియుడు, ఇంకొక ఆయన అలంకార ప్రియుడు. ఎవరు రెండో ఆయన? విష్ణుమూర్తి. స్వామి అనుష్ఠాన ప్రియుడు అండి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్త లోకా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. టుమారో విల్ కంటిన్యూ ఇఫ్ స్వామి పర్మిట్స్. సారం సారథి గారు భజన పాడండి. సారం శివ భజన. భజన రాదు మేడం, చిన్న పాట పాడతాను. ఓకే మ్యామ్, పాడండి. శివుడు తాండవము చేయునమ్మా, కైలాసగిరిలో శివుడు తాండవము చేయునమ్మా. శివుడు తాండవము చేయుచునుండగా, శివుడు తాండవము చేయుచునుండగా, అవిరళముగా జగదాంబ ఉండగా, శివుడు తాండవము చేయునమ్మా. భారతి వీణాచే శృతి పలుక, లయ తప్పకుండా బ్రహ్మా దేవుడే తాళము వేయ. సారసగతులను సప్త తాళముల, సారసగతులను సప్త తాళముల, భారము మూటగా ప్రదోష వేళయు శివుడు తాండవము చేయునమ్మా. మురళి దేవేంద్రుడే పూరింప,
నారాయణుడు మురియుచు మధ్యలే వాయించ మురళీ దేవేంద్రుడే పూరింప నారాయణుడు మురియుచు మధ్యలే వాయించ తాధిమిత కదిమిత దిమిలనుచును తాధిమిత కదిమిత దిమిలనుచును భరత సహస్రములు పలికిన రీతిగా శివుడు తాండవము చేయునమ్మ కైలాసగిరిలో శివుడు తాండవము చేయునమ్మ. అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదములు. పల్ల జడల నడమ గంగమ్మ కొలువట నీ పక్కన పార్వతమ్మ తోడు ఉందట. పల్ల జడల నడమ గంగమ్మ కొలువట నీ పక్కన పార్వతమ్మ తోడు ఉందట. నాగు పాముల నగలే నీకు మోజట స్వామి నంది నిన్ను మోసి ఆనందపడినట. మహేశ్వర విశాల విశ్వమేల నాయక అకర్ణాసితమైతి నిరాని సేవలో ఆదియోగి గరళ కంఠుడా ఆదియోగి గణ శుభ కారుణ ఆదియోగి. పల్ల జడల నడమ గంగమ్మ కొలువట నీ పక్కన పార్వతమ్మ తోడు ఉందట. నీ పాద ధూళిలోన రాలిన విభూతిని తను వెళ్ళ పూసుకొన్న నీకు దాసోహమై దిగంబర జగమ్ములు నీ సాటి ఎవరురా అహమ్మోదురా సేవలో ఆదియోగి అరుణాచల శివ ఆదియోగి గౌరీ శంకర ఆదియోగి. పల్ల జడల నడమ గంగమ్మ కొలువట నీ పక్కన పార్వతమ్మ తోడు ఉందట. త్రికాల రుద్రాయ హర వీరభద్రాయ శంభో హర మహాదేవ హర 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 మహాదేవ. సకల చరాచరాలలోన చలనమైనవో గౌరీ సమేత ఉమాపతి నీవు మూలమై నిరంతరం నామ స్మరణలో నిజ రూపాన్ని దాచిన తీరాని సేవలో ఆదియోగి జటాధర శివ ఆదియోగి గౌరీ శంకర ఆదియోగి. పల్ల జడల నడమ గంగమ్మ కొలువట నీ పక్కన పార్వతమ్మ తోడు ఉందట. ఆది మొదలు అంతమేది లేని లేదట ఆది అంతములకు అంతరంగమే నీవట. అనంత సృష్టి కాల సృష్టి లోక పాలక అచించాయ చింతయరగరాని సేవలో ఆదియోగి అరుణాచల శివ ఆదియోగి అరుణాచల శివ ఆదియోగి గౌరీ శంకర ఆదియోగి. పల్ల జడల నడమ గంగమ్మ కొలువట ఈ పక్కన పార్వతమ్మ తోడు ఉందట. దండమాడ మరొక నాద నాగభూషణ నీలలోహితాయ నీవే ఎల్ల జగతిలో సదాశివ సమస్త లోక శాంతి కారక స్వయంభులింగ జన్మచార నీ సేవలో ఆదియోగి జటాధర శివ ఆదియోగి గౌరీ శంకర ఆదియోగి గంగాధర శివ ఆదియోగి గౌరీ శంకర ఆదియోగి. పల్ల జడల నడమ గంగమ్మ కొలువట ఈ పక్కన పార్వతమ్మ తోడు ఉందట.
నాగుపాముల నగలే నీకు పోజట స్వామి నంది నిన్ను మోసి ఆనందపడినట మహేశ్వర విశాల విశ్వమేలి నాయక అఖండిరా సేవలో ఆదియోగి గరళ కంఠుడా ఆదియోగి గణసభకారుడా ఆదియోగి పల్ల జడల నడమ గంగమ్మ కొలువట ఈ పక్కన పార్వతమ్మ తోడు ఉందట. సాయిరామ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఈ శ్రీమూర్తిని మేము మొన్న చూసే అవకాశం కలిగిందండి. నాకు అవైన పాటతోనే అనిపించింది. వండర్డ్ సీన్ ఆన్ 22nd ఆఫ్టర్నూన్ అట్ తెనాలి రైల్వే స్టేషన్. ఆవిడేనే పాట పాడింది అంటే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. చెప్పాను కదా, మాడ్యులేషన్ లో ఈవిడ సుబ్బరత్తమ్మ. నేను చూసిన ఈవిడైనా పాట పాడుతుంది, నాకు నవ్వు వస్తుంది. ఇప్పుడు సాయి రేవంత్ అయినా పాడిందంటే టోటల్ స్వామితత్వాన్ని జీర్ణం చేసుకున్న త్రిమూర్తి అండి ఆవిడ. చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు. ఆవిడ దగ్గర ఇటువంటివి చాలా ఉన్నాయి పాటలు. పద్మ ఒకరోజు పాడించు ఆవిడ చేత. హోమని ఎన్నో రాసింది ఇటువంటి. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విజయ్ కుమార్ గారు. సాయిరామ్ పాడండి సార్. సార్ పాట పాడాలా? శివభజన్ పాడండి సార్. శివభజన్ పాడండి సార్. శంకర నామ భజో, శంకర నామ భజో, శంకర శంకర నామ భజో, శంకర శంకర నామ భజో, శంకర శంకర నామ భజో, శంకర నామ భజో, శంకర నామ భజో. पीतांबरधर साई शंकर चंद्रकलाधर गौरी मनोहर, शंकर नाम भजो, शंकर नाम भजो, शंकर शंकर नाम भजो, शंकर शंकर नाम भजो, शंकर शंकर नाम भजो, शंकर नाम भजो, शंकर नाम भजो. पीतांबरधर साई शंकर चंद्रकलाधर गौरी मनोहर, शंकर नाम भजो, शंकर नाम भजो. साईराम.